لیکن اگر ہم لوگوں کو ان کی طاقت کا سر چشمہ سمجھتے ہیں تو ان کو ووٹ ڈالنے دیں. اب ان کے اس کی یہ اکثریت جیسے میاں نواز شریف صاحب سے چھینی گئی تھی، آج پھر چھین کر اس کے اوپر ہمارے ملک کی انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدالتیں تخت بچھا دیتے ہیں کسی کے لیے، مثلا میاں نواز شریف کے لیے. ہم کہیں نہ کہیں، لوگ تو کہتے ہیں ابھی سے کہ وہ لاڈلے ہیں، ان کو اس طریقے سے لایا جا رہا ہے، یا میاں شہباز شریف کو تو، یا زرداری صاحب کو، یا فضل الرحمان صاحب کو، یا سراج اللہ کو اگر وہ لا کے بٹھا دیتے ہیں تو وہ تخت کی جو حاکم ہوگا، بادشاہ سلامت بنے گا، اس کی بھی وہ جو تخت و تاج ہے اس کی جڑیں نہیں ہوگی. وہ ایک کارپیٹ بچھا کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اکثریت کی رائے پڑی ہوئی ہے. وہ بیچارے نہ کسک سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. جو بولتا ہے اس کو تو ابھی سے ہی اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، وہ چیختے چلاتے پھر رہے ہیں. تو وہ جو بھی حکومت قائم کرائی گئی وہ بھی دیر پا نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اس میں زرداری صاحب ہوں، دوسرے ہوں، ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے. ہمیں انتخابات کو جو ہے بغیر اس طریقے کی مشکلات پیدا کیے ان کو کرنے دیں اور اس کا سامنا کریں. اگر وہ جیت جاتا ہے تو پھر بھی اگر ہم تسلیم کر لیا لوگوں کی رائے کو تو لوگوں کو خود احساس ہوگا کہ ہم نے پھر غلطی کر دی. لیکن اگر ہم ان کی گردنوں پہ سوار کر کے ان کو کہتے ہیں کہ تم جو غلطی کرو گے اے پاکستان کے عوام، ہم آپ کو وہ غلطی نہیں کرنے دیں گے. تو میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں تو ساری زندگی سے ان کی سزائیں اٹھا رہا ہوں. میں آج بھی مجھ پہ پابندیاں ہیں، میری بات کو آگے جانے بھی نہیں دیا جاتا. لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ جو ہمارا کمانڈر ان چیف بیٹھا ہے اس کے لیے پوری دنیا نے خزانے بھی کھول دیے ہیں. ہمیں وہ سعودی عربیہ، UAE، چائنا، رشیا، تمام حتیٰ کہ امریکہ بھی، انہوں نے خزانے کھول دیے ہیں. وہ آپ کی ایک حیثیت ایسی ہے کہ آپ کو دیکھیں نا، ابھی یہ سعودی عرب نے اور انہوں نے کویت اور UAE نے 50-60 ہزار اس کے بلین کے انہوں نے کر دیے، معاہدے کر دیے. تو بات یہ ہے، اب میں تینوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عاصم منیر ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، اس کو ہم اٹھا کے پھینک دیں گے، نہیں، یہ وہی زیادتی ہوگی. آپ عوام کی رائے کو سمجھیں کہ کیا عوام کی رائے ہے فوج کی ایک گولی سے پورا ملک نہیں آتا رہا نیچے. بھائی آتا تو رہا ہے، ایوب خان نے کیا تھا، اس وقت بھی اکثریت کی بات تھی. حسین شہید سہروردی کے ساتھ اس نے کہا یہ غدار ہے، اور ایوب خان صاحب تشریف لے آئے. کوئی اس کا کچھ کر تو نہیں سکا تھا، لیکن اس کا پاکستان، مشرقی پاکستان تو ہمارے ساتھ نہیں رہا. اور یہ ہمیں بھوک منگوں کا ملک چھوڑ کے ایوب خان صاحب تشریف لے گئے. میں تو ان سے بھی لمبی ملاقاتیں کر کے آیا تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی پھر بھٹو صاحب کا جس وقت پاپولر ووٹ تھا تو اس کو اٹھا کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ضیاء کے ساتھ ہم سب لوگ اپنے سوٹ اس طرح کروا کے ہم جا کے کابینہ میں بیٹھ گئے. ہمیں غلطی کا احساس ہوا ہی نہیں ہے اس وقت. اب ہم پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں. میں نے تو بارہا مانگی ہے کہ میں اس کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو وہ پاپولر ووٹ تھا 8-10 سال اس کو ختم کرتے کرتے ختم کر دیا گیا. اب وہ کبھی آ جاتے ہیں،
बेचारे। बेनज़ीर साहबा ने हिम्मत की, आई, फिर बैठने दिया उसको किसी ने, फिर निकाल दिया। फिर मियां नवाज शरीफ आया, उसके साथ भी पॉपुलर वोट था, निकाल दिया। ताकत दूसरों के पास थी, वो शक्ल बना लेते हैं जब चाहते हैं। तो लेकिन मेरी जो फ़ौज पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके कई इक़दामात जो हैं उन्होंने हमारी मईशत को संभाला दिया है। आपने स्मगलिंग रोकी है, वो स्मगलिंग कौन करता है सिवाय हमारी अफवाज के जो वहाँ पे बैठे हुए हैं कोर कमांडर, ब्रिगेडियर, वो एक एक आदमी जो है 5-10 अरब महीने के अंदर वो स्मगलिंग से कमाते हैं। मुल्क के अंदर जितना असरा आता है वो पैसे तो उन्होंने ले लिए होते हैं जिन्होंने उस सिलसिले का रोकना होता है। तेल आ जाता है, मईशत हिल के रह जाती है कि एक जनरल का काम नहीं है सिर्फ ये हमारे से प्लाट ले लेते हैं, वो नहीं है। इन्होंने उन वसाइल को भी उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया और इतना पैसा जो हमारी फौज ने तबाह किया है। फिर इनके बेटे जो हैं वो बाहर तलीम हासिल करते हैं, वो अब वापस फौज में आते ही नहीं हैं, या कारोबार करते हैं या सेट हो जाते हैं। तमाम की तमाम इनकी फैमिलियाँ कनाडा में, अमेरिका में, जो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जहाँ इनको अपना मुल्क मिल जाए, अपना जजीरे मिल जाए, वहाँ बैठ जाते हैं। अच्छे लोग जो ख़राब तो करते हैं इनको। हमारे बाजवा साहब को एक मुल्क में के अंदर जाके वो रसवाई का एक आवाज़ा बने हुए हैं। इसी तरीके से फैज़ हमीद है, अब उनको कुछ कहा भी नहीं जाएगा। ये बदकिस्मती है कि हम सब उनको एक्सटेंशन देने वाले सारे के सारे हम शामिल हैं। इमरान खान है, मियां नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, सब हैं। और वो हैं तो मैं ही हूँ, मैं भी तो सियासतदान ही हूँ ना, हिस्सा उन्हीं का हूँ। और हमारी जो सियासतदान हैं, हम ही लूट रहे हैं, मुल्क को खा रहे हैं। वो हमसे कैसे रिकवर करेंगे? कोई हम रास्ता ही नहीं छोड़ते, कहाँ पकड़ेंगे हमको? हम जो सियासतदान हैं, हम फिर जाके अपना सर सूख पढ़ाते हैं। किसी के पूछे तो सही, साथ वाले हमसाये को का खून हम पीते हैं, कोई पूछता हमसे आके? तो ये एक जो शैतानी अमल जारी है, उसको हम कहते हैं जमहूरियत की बहाली। ये जमहूरियत की बहाली नहीं होता, ये जमहूरियत की बेहाली होता है। इसलिए सियासी जमातें अपनी सबों के अंदर सही माने में इलेक्शन कराएं। अगर वो लोगों के आंखों में धूल सूख झोंकना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन वाला भी चुप करके बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उन्हें भी हिदायत होती हैं फलाने के लिए, आने दो, फलाने का रास्ता बंद कर दो। मैं 2018 में बिला मुकाबला मैंने हो गया था। ये मखदूम रशीद और शुजाबाद की सीट से मेरे मुकाबले में थे। यूसुफ साहब वो नादहिंदा हो गए 31 करोड़ से। जवेद अली शाह नादहिंदा हो गए 4-5 करोड़ से। इब्राहिम नादहिंदा बन गया कई 50-60 उस करोड़ रुपए का। लेकिन मेरे ऊपर कोई होता तो मेरी कोई चीज़ निकलती, सो मुझे बिला मुकाबला डिक्लेयर कर दिया गया। पूरे मुल्क में एक मैं था, मुझे आने दिया किसी ने? तो इसलिए वो आने के रास्ते रोकने वाले वही हैं, जाने के रास्ते को वो बंद कर देते हैं। आज जितने वर्करों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, सच्ची बात है, मैं बहुत सारों को जानता हूँ। वो तहरीके इंसाफ में से मैंने कहा था इमरान खान को कि ये धक्के खाएंगे, इनके बच्चों के बच्चे धक्के खाएंगे, वो खा रहे हैं। फिर वो आके कहते हैं हजूर हमारे लिए क्या हुक्म है? क्या करेंगे?